The second stage is query optimization process. ሁለተኛው ስቴፓችን query optimization process ነው። ምንድነው የሚያደርገው? In a second stage, the query processor apply rule to the internal data structure of the query to transforming those structure into equivalent but more efficient representation ይለናል። ስለዚህ በዚህኛው ስቴጃችን ላይ ምንድነው የሚያደርገው? query processorአችን different kinds of rule apply ያደርጋል። ምን ላይ ነው apply የሚያደርገው? ከመጀመሪያው ፌዝ ከquery decomposition ፌዝ ያወጣለን አውትፑት አለ። አውትፑታችን in terms of query tree ወይም ደግሞ query graph represent የተደረገ relational algebra ፎርማት አለ። እዚህ ላይ የተለያዩ ሩሎችን apply በማድረግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ትራንስፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ትራንስፎርም በሚያደርግበት ጊዜ ወደ ምንድነው ትራንስፎርም የሚያደርገው? to equivalent but more efficient representation ይለናል። ከመጀመሪያው SQL query ጋር equivalent ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን more efficient የሆነ ስትራቴጂ ነው የምናገኘው ወይም ደግሞ በጣም efficient የሆነ in terms of cost ሊሆን ይችላል in terms of time optimize የተደረገ ሪዛልት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ selecting the proper rule to apply, when to apply them and how they are applied is the function of query optimization engine ይለናል። ስለዚህ ሩል አፕላይ ያደርጋል ብለናል። የትኛውን ሩል ነው አፕላይ ማደርገው ብሎ ሰሌክት የሚያደርገው መቼና እንዴት ነው አፕላይ ማደርገው የሚለውን ነገር የሚሰራልን query optimization engine ነው ማለት ነው። ስለዚህ query optimization engine ታስኩ ምንድነው? ከዲኮምፖዚሽን ፌዝ የመጣለት query tree ላይ የተለያዩ ሩሎችን አፕላይ ያደርጋል። የትኛው ሩል ነው የሚለው ሰሌክት ያደርጋል። ቤስት የሚሆነው ማች የሚያደርገውን ሩል ሰሌክት ያደርጋል። then when and how to apply them የሚለውን ነገር ይመርጣል ማለት ነው። እንደውም ሰሌክት ያደርግና ሩሎችን አፕላይ ያደርጋል። ሩሉን አፕላይ ያደርጋል ማለት የተለያየ ሩሉን ኢንተርናል ዳታ ስትራክቸሩ ላይ አፕላይ በማድረግ ኦፕቲማይዝ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ቤስት እንዲሆን ከታይም አንፃር ከኮስት አንፃር ኦፕቲማይዝድ የሆነ ቤስት የሆነ ሪዛልትን እንድናገኝ ያደርግልናል ማለት ነው። basically a query typically has many possible execution strategy and the process of choosing a suitable one for the processing of a query is known as query optimization ይለናል። ስለዚህ one SQL query can have several equivalent relational algebra formats። ስለዚህ አንድ SQL query equivalent የሆኑ ወይም ብዙ relational algebra ፎርማቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ለምሳሌ select or from book where price is greater than 100 ያልነው SQL query ወደ relational algebra ፎርማት በሚቀየርበት ጊዜ equivalent የሆኑ ብዙ query treeዎችን ድሮ ማድረግ እንችላለን። query optimization የምንለው ነገር ምንድነው? ከነዛ ውስጥ ቤስት የሆነቿን ሰሌክት ማድረግ ወይም ደግሞ መምረጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ቤስት የሆነቿን እንመርጣለን። ከዛ ላይ ደግሞ የተለያየ ሩሎችን query ትሪው ላይ አፕላይ በማድረግ ኤፊሽንት እና ኢኩቫለንት እንዲሆን ማስቻል ነው query optimization የምንለው ነገር ማለት ነው። query ፕሮሰስ በመናደርግበት ጊዜ የመጨረሻው ስቴፓችን ምንድነው? query evaluation ነው። The best execution plan candidates generated by optimization engine is selected and then executed ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ባየነው በኦፕቲማይዜሽን ፌዛችን ላይ አንድ ቤስት የምንላት ኤክስኪዩሽን ስትራቴጂ ጀነሬት ይደረጋል ማለት ነው። ከብዙ አማራጮች ውስጥ የተለያየ ሩሎችን አፕላይ አድርገን አንድ ቤስት የሆነ query tree እናገኛለን። ይሄንን query tree select and executed or run የሚያደርግልን query evaluation ነው ማለት ነው። We have two things in query evaluation. Those are code generator and runtime database processor. The code generator generating the code to executing the plan ይለናል። ስለዚህ code generator ምንድነው የሚያደርግልን? ቤስት ኤክስኪዩሽን ፕላን ናት ብሎ query optimization ፌዝ የሰጠነን query tree ራን ለማድረግ የተለያዩ ኮዶችን ጀነሬት ያደርጋል ወይም ደግሞ ራን የሚደረግበትን ኮድ ጀነሬት የሚያደርግልን ኮድ ጀነሬተር ነው። runtime database processor የምንለው ደግሞ it has the task of running or executing the query code to producing the query result ይለናል። the runtime database processor ታስኩ ራን ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ጀነሬተር ጀነሬት ያደረገልን ኮድ አለን። ያንን ኮድ ራን ማድረግ ወይም ደግሞ ኤክስኪዩት ማድረግ ነው። ስለዚህ ፋይናሊ it produce the query result ነው። የqueryያችንን ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ query optimization ፌዝ ምንድነው የሚያደርገው? ከquery evaluation የገባለትን ቤስት ካንዲዴት የሆነችዋን አንድ ኤክስኪዩሽን ስትራቴጂ አለች። ያችን ለዛች ኤክስኪዩሽን ስትራቴጂ ኮድ ጀነሬት ያደርግለታል። በኮድ ጀነሬተር አማካኝነት ኮዱ ጀነሬት ከተደረገ በኋላ በራንታይም ዳታቤዝ ፕሮሰሰር አማካኝነት ራን ይደረጋል ወይም ደግሞ ኮዱ ኤክስኪዩት ወይም ደግሞ ራን ይደረጋል። መጨረሻ ላይ
ሪዛልታችንን እናገኛለን ማለት ነው። Okay students, let's summarize query processing steps. ስለዚህ query processing steps summarize ስናደርግ first input አለን። ኢንፑታችን ምንድነው? always in high level SQL language የተጻፈ ነው። for example ኢንፑታችን select all from book where price is greater than 100 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ኢንፑት ነው። ኢንፑታችን ወደ ምንድነው የሚገባው? ወደ first step ነው። first stepአችን query decomposition ወይም ደግሞ parsing and translation ያለው ነው። parsing and translation ላይ first ምን ይደረጋል? መጀመሪያ ስካን ይደረጋል። ስካን ማድረግ ማለት እያንዳንዷን ላንጉዌጅ ቶክን አይደንቲፋይ ይደረጋል። ቴክስቱ ላይ የተጻፈው SQL query ላይ ምንድነው የተጻፈው የሚለውን ነገር በስካነር አማካኝነት እያንዳንዷን ላንጉዌጅ ቶክን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደ ፓርሰር ይሄዳል። ፓርሰራችን ምንድነው የሚያደርገው? የተጻፈው SQL query in terms of syntax correct ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ ያደርግልናል። ከዛም ሲንታክሱ ልክ የሚሆን ከሆነ ወደ ቫሊዴሽን ፌዝ ይሄዳል። ቫሊዴሽን ፌዝ ላይ ደግሞ አትሪቢዩት እና ሪሌሽን ኔሞቻችን ሴማንቲካሊ ሚኒንግፉል ናቸው ወይ አሉ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቼክ ያደርግልናል። ቀጣይ እዚሁ ፌዝ ላይ ሃይ ሌቨል ላንጉዌጁን ኢንቱ ኢኩቫለንት ሪሌሽናል አልጀብራ ኤክስፕሬሽን ይቀየርልናል። ስለዚህ አውትፑቱ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ኢሜጁ ላይ እንደምትመለከቱት ሪሌሽናል አልጀብራ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ሪሌሽናል አልጀብራ ኤክስፕሬሽኑ ከየት ነው የመጣው? ሃይ ሌቨል SQL ላንጉዌጁን ኢኩቫለንት ወደ ሆነው ሪሌሽናል አልጀብራ ኤክስፕሬሽን ቀይረናል። ይሄንን ሪሌሽናል አልጀብራ ኤክስፕሬሽን ወደ ምን ይገባል? ወደ ሁለተኛው ፌዛችን ወይም ስቴፓችን ኦፕቲማይዜሽን ፌዝ ላይ ይገባል እንደ ኢንፑት ሆኖ ማለት ነው። ኦፕቲማይዜሽን ፌዝ ላይ ምንድነው የሚካሄደው? ኪዩሪ ትሪያችን ወይም ደግሞ ኪዩሪ ግራፋችን አለ። ሪሌሽናል አልጀብራ ኤክስፕሬሽናችን በኪዩሪ ትሪ ወይም በኪዩሪ ግራፍ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። እዛ ኪዩሪ ትሪ ላይ የተለያዩ ሩሎችን አፕላይ ያደርጋል። ስለዚህ ቤስት የሆነችውን እንደዚሁም ደግሞ ከኤስኪዩኤል ኪዩሪ ጋር ኢኩቫለንት የሆነው ቤስት ካንዲዴት ወይም ደግሞ ኤክስኪዩሽን ፕላን ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ታይም ሊሆን ይችላል፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ኮስት ሊሆን ይችላል። ራን ስናደርገው ኦፕቲማይዝ የሆነ ኢፊሺየንት የሆነ ኤክስኪዩሽን ፕላን ይሰጠናል። አውትፑቱ ምንድነው የሚሆነው? ኤክስኪዩሽን ፕላናችን ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስኪዩሽን ፕላን ደግሞ ወደ ምን ይገባል ማለት ነው? እንደ ኢንፑት ወደ ሰርድ ፌዛችን ወይም ደግሞ ሶስተኛው ስቴፓችን ቲዮሪ ኢቫሉዌሽን ፌዝ አለን ማለት ነው። ኢቫሉዌሽን ፌዝ ላይ ኢቫሉዌሽን ኢንጂን አለ። ኢቫሉዌሽን ኢንጂናችን ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ በኮድ ጀነሬተር አማካኝነት ኮዱን ጀነሬት ያደርግልናል። ደን በራን ታይም ዳታቤዝ ፕሮሰሰር አማካኝነት ጀነሬት የተደረገውን ኮድ ኤክስኪዩት ወይም ደግሞ ራን ያደርጋል። ፋይናሊ ኪዩሪ አውትፑት እናገኛለን ወይም ደግሞ ለዩዘሩ አውትፑት ይመጣለታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድን SQL query ጽፈን ኢንተር በምንልበት ጊዜ ለዩዘሩ ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ነው የሚመጣለን። ነገር ግን እስካሁን ያየናቸው query processing ስቴፖቹ ቢሃይንድ ዘ ሲን ለዩዘሩ ባይታዩትም የሚካሄዱ አክቲቪቲዎች ናቸው ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ይሄንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያልገባችሁ ነገር ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።